Good morning students. In this class we are going to learn about synthetic division. Synthetic division is the shortcut method of polynomial divisions. Last class we have learned polynomial division. And the polynomial division oda ஒரு shortcut method தான் இந்த synthetic division. Listen example 3.35. Find the quotient and the remainder when p of x equal to 3x cube minus 2x square minus 5 plus 7x is divided by d of x equal to x plus 3 using synthetic division. Okay, so long division la என்ன procedure first நம்ம follow பண்ணுவோமோ அதே procedure தான் synthetic division க்கு follow பண்ணணும். First நீ check பண்ண வேண்டியது dividend and divisor standard form ல இருக்கான்னு பார்க்கணும். See the dividend p of x, highest degree is the dividend. Okay, so 3x cube minus 2x square minus 5 plus 7x. Constant term is x before given. So you write the standard form of this polynomial. Standard form of p of x equal to 3x cube. X cube after write the x square term, x square after x term. Last you write constant. So 3x cube minus 2x square plus 7x minus 5. And the divisor d of x equal to x plus 3. Okay, using this divisor, find out the zero of the polynomial. Synthetic division பண்ணோம்னாலே நமக்கு zeros of the polynomial first complete பண்ணணும். பண்ண பிறகு தான் synthetic division பண்ண முடியும். So இந்த x plus 3 ஓட value 0 ன்னு choose பண்ணணும். Choose பண்ண what's the value of x? We take plus 3 into right side. So x equal to minus 3. Okay. So using this minus 3, find out the polynomial division. First என்ன பண்ணணும்னா the p of x ல கொடுத்திருக்கக்கூடிய terms ல இருக்கக்கூடிய numbers எல்லாம் எழுதணும். What are the numbers are given? 3 minus 2 7 minus 5. கட்டாயம் அது standard formல எழுதின பிறகுதான் அந்த numbers இதுல எழுதணும். 3 minus 2 7 minus 5. Zero of the polynomial is minus 3. So write here minus 3. எழுதின பிறகு என்ன பண்ணணும்னா எப்பவுமே சிந்தட்டிக் டிவிஷனோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதுல வந்து என்ட்ரி பண்ணக்கூடிய நம்பர் 0 தான். கட்டாயம் இதுல நீ 0 தான் போடணும். போட்டுட்டு இது என்ன பண்ணணும்னா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இங்க எழுதணும். 3 plus 0 3. This is the first step. Okay, in the synthetic division. So இதுல ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எப்பவுமே 0 தான் போடணும். 0 போட்டுட்டு இதுல இருக்கக்கூடிய நம்பரை 0 கூட ஆட் பண்ணி இங்க எழுதணும். எழுதிட்டு second step you find out the product of this two number. minus 3க்கும் 3க்கும் என்ன product வருமோ அந்த product இங்க எழுதணும். Okay, so find out the product of this two numbers and write the answer here. இங்க எழுதின பிறகு இங்க எந்த சைன் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். லாங் டிவிஷன்ல பண்ண மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டா உனக்கு என்ன இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணி எழுதணும். அவ்வளவுதான். So minus 2 minus 9. Minus 2 minus 9 is minus 11. Again you multiplied minus 11 into minus 3. Minus 11 into minus 3, 33. Because 11 3s are 33, minus into minus plus. So 33. இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும். So vertical பண்றது எல்லாமே addition. Slanting பண்ணக்கூடியதெல்லாம் product. 7 plus 33, 40. Again you multiplied 40 into minus 3. 40 into minus 3 is minus 120. Right here that number minus 120. Add this two number minus 5 and minus 120 is minus 125. Again I will repeat. First you write the numbers of the given polynomial. 3 minus 2 7 minus 5 and the zero of the polynomial is minus 3. So write minus 3 here. First term you should enter 0. Add this two number and write it. Now find out the product of this two number. Write in the second number down. Minus 9. Again add it. Find out the product. Write the number. Find out the addition of this two numbers. 7 plus 33 40. 40 into minus 3 minus 120. Find out the addition minus 125. So the quotient is கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் இருந்து ஒரு பவர் கம்மியாகி வரும். ஏன்னா நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இதை எக்ஸல்ல நம்ம டிவைட் பண்ணும்போது இதோட ஒரு பவர் கம்மியாக தான் செய்யும் இந்த டிகிரியோட.
ஸோ இங்கே எக்ஸ் கியூப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்கே எழுதும் போது எக்ஸ் ஸ்கொயர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி எழுதணும். ஸோ த கோஷியன்ட் இஸ் 3x square minus 11x plus 40. Again I'll repeat, 3x square, this one x term, minus 11x plus 40, and the remainder is minus 125. Listen the next question. Find the quotient and the remainder when 3x cube minus 4x square minus 5 is divided by 3x plus 1 using synthetic division. Find out the quotient and the remainder. Okay, take this is the p of x polynomial and the divisor is d of x. Okay, so p of x is 3x cube minus 4x square minus 5 and the divisor is 3x plus 1. So using this 3x plus 1, find out the 0 of the polynomial. So 3x plus 1 is equal to 0. So 3x is plus 1 right side எடுத்தா minus 1 ஆயிரும். So x value is இதுவும் மறுபடியும் ரைட் சைடு எடுத்தனா இது மல்டிப்ளிகேஷன்ல இருக்கனால டிவிஷன்ல வந்துரும். So x equal to minus 1/3. இதுதான் 0 of the polynomial. இந்த 0 of the polynomial கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் டிவைட் பண்ணிட்டா போதும். கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாலினாமியலை செக் பண்ணி பாரு, அது ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ல இருக்கா இல்லையா. பவர் எக்ஸ் கியூப் இருக்கு, அடுத்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு, எக்ஸ் டேர்ம் இல்ல, கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ எக்ஸ் டேர்ம் இல்லாததுனால கட்டாயம் 0 இன்க்ளூட் பண்ணணும். Okay, so 3x cube minus 4x square plus 0x minus 5. Don't forget, எந்த term மிஸ் ஆகுதோ அந்த termக்கு பதிலா கட்டாயம் 0 இன்க்ளூட் பண்ணணும். இன்க்ளூட் பண்ணாம பண்ணியானா கட்டாயம் அல்ல மிஸ்டேக் வரதான் செய்யும். ஓகே, சிந்தட்டிக் டிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கொடுத்துருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் p of xல உள்ள நம்பர்ஸ் எல்லாம் எழுதுவோம். 3 minus 4 0 minus 5. இந்த 0 போடாம நீ ஒர்க் அவுட் பண்ணியானா ஃபுல்லும் எரர் ஆயிரும். 5 மார்க் கொஸ்டின், 5 மார்க்குக்கு 1 மார்க் கூட கிடைக்காது. அதனால கவனமா எழுதுங்க. 3 minus 4 0 minus 5 and the 0 of the polynomial is minus 1/3. first entry எப்பவுமே 0 தான் நீ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும். ஸோ இதை ஆட் பண்ணியானா மறுபடியும் அதே டேர்ம் தான் உனக்கு கிடைக்கும் 3. then you find out the product of 3 into minus 1/3. 3 கூட minus 1/3 ப்ராடக்ட் பண்ணினா 3 3 கேன்சல் ஆயிரும், minus 1 கிடைக்கும். ஸோ ஹியர் யூ ரைட் இட் minus 1. minus 1 எழுதுன அப்புறம் இதை இப்படி ஆட் பண்ணி எழுதும். minus 4 minus 1 minus 5. minus 5 கூட மறுபடியும் minus 1/3 ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஸோ minus 5 into 1/3. minus 5 into minus 1/3. minus minus plus ஆயிரும். 5 into 1/3 we get 5/3. okay. So 5/3. 0 கூட 5/3 ஆட் பண்ணா 5/3 தான் கிடைக்கும். மறுபடியும் 5/3 கூட அந்த minus 1/3 ப்ராடக்ட் பண்ணும். ப்ராடக்ட் பண்ணா என்ன வரும்னு பாரு. 5/3 into minus 1/3. 5 into minus 1 minus 5 and the denominator 3 into 3 is 9. So minus 5/9. அது இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும். இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எழுதணும். அடிஷன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ணணும், மிஸ்டேக் வந்துடக்கூடாது. ஸோ minus 5 கூட minus 5/9 ஆட் பண்ணணும். இது கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணிடு, இல்லது எல்சிஎம் பண்ணா போதும். ஸோ 9 5s are 45. the negative sign also you write it. minus 45 minus 5/9. minus 45 minus 5 is minus 50/9. so here we get it minus 50/9. இதுதான் அந்த பாலினாமியல் கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாலினாமியலை டிவைட் பண்ணா கிடைக்கக்கூடிய ரிமைண்டர் minus 50/9. நீ கோஷியன்ட் கண்டுபிடிக்கணும். கோஷியன்ட்டுக்கு லாஸ்ட் கொஸ்டின்ல இதுல இருக்கக்கூடிய டேர்ம் அப்படியே எழுதணும். ஏன்னா அது லீனியர் பாலினாமியல் கொடுத்துருந்தோம். அந்த லீனியர் ஈக்குவேஷன் டிவைடன்ல இருந்தனால, டிவைசர்ல இருந்தனால நம்ம அப்படியே எழுதணும். பட் இங்க 0 ஆஃப் த பாலினாமியல் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கு. இப்படி ஃபிராக்ஷன்ல இருந்தா கட்டாயம் இந்த ப்ரொசீஜரை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த 0 ஆஃப் த பாலினாமியலோட டினாமினேட்டரை பாரு. 3 இருந்துச்சுன்னா இந்த டேர்ம் 3ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு ஆன்சர் எழுதுனா போதும். அதுதான் அதோட ஒரிஜினல் கோஷியன்ட். நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க. இதுல ஃபிராக்ஷன் வந்துச்சுன்னா அதுல இருக்கக்கூடிய டினாமினேட்டர்ல என்ன நம்பர் இருக்கோ அந்த நம்பரால கொடுத்துருக்கக்கூடிய நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இந்த கோஷியன்ட்டை டிவைட் பண்ணிட்டு எழுதணும். அதுதான் அதோட ஒரிஜினல் ஆன்சர். ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய டிவைடண்டோட வேல்யூ தான் இது. டிவைடண்ட் 3x cube
minus 4x square plus 0x minus 5. இதுக்கு பதிலா நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடியதான் தான் q of x into divisor plus r of x. division algorithm யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ கிடைச்சிருக்க வேல்யூ 3. இதில் ஒரு பவர் கம்மி பண்ணி எழுதுனா போதும். உனக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் 3x கியூப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. எக்ஸ் கியூப்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுறதுனால நம்ம இங்கே வந்து ஒரு பவர் ஒரு ஸ்டெப் டிவிஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணனால ஒரு பவர் கம்மி பண்ணி எழுதணும். 3x square minus 5x plus 5 by 3 into divisor is x plus 1 by 3 minus 50 by 9. The x plus 1 by 3 தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் 0 of the polynomial. So இதை நீ கிராஸ் ப்ராடக்ட் பண்ணியனா 3x plus 1 by 3 கிடைக்கும். So இங்கிருந்து ஒரு 3 காமனா எடுத்துரு, இதுவும் கேன்சல் ஆகும். So remainder is minus 50 by 9 and the quotient is x cube minus 5 by 3x plus 5 by 9. அப்படி இந்த ஸ்டெப் உனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா நான் சொன்ன மாதிரி இதுல ஒரு பவர் நம்ம கம்மி பண்ணி எழுதும் போது இது மட்டும் தான் கிடைக்கும். இந்த 3x square minus 5x plus 5 by 3. இங்க denominator 3 இருந்தா கட்டாயம் இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் 3 ஆல டிவைட் பண்ணிரு. இப்போ இதை 3 ஆல டிவைட் பண்ணினா 3 போய் x square கிடைக்கும். இதை 3 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது கேன்சல் ஆகாது. ஸோ அப்படியே கிடைக்கும் 5 by 3x plus 5 by இது 3 ஆல டிவைட் பண்ணும்போது இது கூட into 3 வந்துரும். ஸோ 5 by 9 இதான் quotient. Okay. So quotient is x square minus 5 by 3x plus 5 by 9 and the remainder is minus 50 by 9. And the next question, example 3.37. If the quotient on dividing x power 4 plus 10x cube plus 35x square plus 50x plus 29 by x plus 4 is x cube minus ax square plus bx plus 6. Then find the value of a, b and also remainder. This question you find out the a, b value, that is unknown value. Okay, unknown value and the remainder. Take the polynomial, the given polynomial, divide and this p of x and the divisor x plus 4. Okay, so divisor you take d of x equal to x plus 4 and the p of x is divide and x power 4 plus 10x cube plus 35x square plus 50x plus 29. See the polynomial clearly. This one standard form. Yes, standard form la irka illaiyan first check pannika. Standard form la irundha prachana illa. Appadi standard form la illana illada oru term ku 0 include pananum or ascending or descending order la arrange பண்ணி எழுதணும். ஒன்ல descending order இல்ல ascending order la இருந்தாலும் இது work out பண்ணலாம். Then next quotient is x cube minus ax square plus bx plus 6. Quotient also given. Then find out the 0 of the polynomial using this divisor. So we get x value is minus 4. I will start the synthetic division. Write the dividend numbers. Using that polynomial, write the numbers of the coefficients. So 1, 10, 35, 50, 29. And the 0 of the polynomial is minus 4. First number, எப்பவுமே நம்ம 0 தான் யூஸ் பண்றோம். So 1 plus 0 is 1. Then find out the product of 1 into minus 4. 1 into minus 4 is we get minus 4. So 10 minus 4 is 6. Again multiplied 6 into minus 4 minus 24. So 35 minus 24, add it. 35 and minus 24 is 11. 11 into minus 4 is minus 44. Again we find out the addition of 50 and minus 44. So the value is 6. 50 minus 44 we get 6. 6 into minus 4 minus 24. So 29 minus 24 is 5. 29 minus 24 is 5. This is the remainder. Okay. So the quotient is இங்கே எதுவும் fractional இல்லாததுனால இதுதான் நம்மளோட quotient. So quotient is x cube ஒரு பவர் கம்மி பண்ணி எழுது. அங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாலினாமியல் பவர் 4ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. சோ இங்க நம்ம ஒரு ஸ்டெப் டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு பவர் கம்மி ஆகும். சோ x cube plus 6x square plus 11x plus 6 னு கிடைக்கும். பட் ஆல்ரெடி ஒரு கோஷியன்ட் கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல. அந்த கோஷியன்ட நமக்கு கிடைச்சிருக்க இந்த கோஷியன்ட் கூட கம்பேர் பண்ணனும். கொடுத்திருக்க கோஷியன்ட் x cube minus ax square plus bx plus 6.
ஸோ இந்த கோஷியன்ட் ரெண்டும் ஃபர்ஸ்ட் டேர்மும் லாஸ்ட் டேர்மையும் பாரு கரெக்டாக இருக்கான்னு. இங்கேயும் எக்ஸ் கியூப் தான் இருக்கு, இங்கேயும் எக்ஸ் கியூப் தான் இருக்கு. சம்டைம்ஸ் இங்கே உனக்கு 3x கியூப் அப்படி கிடைச்சுன்னா அதை டிவைட் பண்ணிட்டு அப்புறமா கம்பேர் பண்ணணும். சரியா? இங்கேயும் எக்ஸ் கியூப் இருக்கு, இங்கேயும் எக்ஸ் கியூப் இருக்கு, இங்கேயும் 6 தான் இருக்கு, இங்கேயும் உனக்கு 6 தான் கிடைச்சிருக்கு. ஸோ பிரச்சனையில கரெக்டாக இக்குவேட் பண்ணிட்டா போதும். இக்குவேட் பண்ணும்போது இந்த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயரை ஃபர்ஸ்ட் இக்குவேட் பண்ணும். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் -a and 6. ஓகே, இந்த கோஷன்ல கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் 6, இங்கே இருக்கக்கூடியதுல கோஎஃபிஷியன்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து -a. ஸோ மைனஸ் நிறைய பிள்ளைங்க இந்த மைனஸை விட்டுருவாங்க. ஸோ கேர்ஃபுல்லாக எழுதுங்க. -a-ஓட வேல்யூ தான் 6. ஸோ a வேல்யூ இஸ் we get -6. இந்த மைனஸ் இங்கே எடுத்துட்டா போதும். a வேல்யூ இஸ் -6 and compare the coefficient of x. Coefficient of x is 11. Here the coefficient of x is b. So what's the value of b? b is equal to 11. Okay. Then the remainder is the last number. Remainder is 5. So a is -6, b is 11 and the remainder is 5. This is the answer. This like you complete the exercise problems. Thank you students.